संध्या 5टा खबर को आपको स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखन। पश्चिम निर्वाचन जितबाकू कसरत ढेरा पकाइछन्ति ओडिशार बीजेपी नेताମାନେ। पश्चिमबंग निर्वाचन उपरे ओडिशार आँखि रहुछि। ओडिशा राज्य होइतबार सारा राज्य रे निर्वाचन उपरे आपणको विश्वास रहुछि। विशेष करके शासक दल बीजेपी रो ओडिशा नेतांको फोकस रे रहुछि एही निर्वाचन। मुख्यमंत्री ठारू आरंभ करके केंद्र मंत्री एवं बहु संख्या रे बीजेपी नेता पश्चिमबंग रे डेरा पकाइछन्ति। ममता को गादी रो हटाइबा पई चलाइछन्ति जोरदार कसरत। हेले आज मध्य समस्या रे जोड़ी होउछन्ति हमर शहरवासी। कायाकल्प बदली जाइछि, स्मार्ट सिटी रो मान्यता मिलिछि, किंतु आज मध्य अनेक समस्या मध्य रे जोड़ी होउछन्ति शहरवासी। असराय वर्षा रे रास्ता रे पानी जाउछि। ड्रोन रे पिला माने भासी जिबार मध्य खबर आसुछि। विपर्जय ट्रैफिक व्यवस्था रो गुनिकी पार्किंग समस्या, रास्ता घाट समस्या, जबरदखल, विपर्जय परिमल व्यवस्था भली समस्यार लंबा तालिका रहुछि। वर्षुछि निया असह्य ताती सांगकू गुली गुली। ग्रीष्मर प्रभाव दाउ साजुछि खरा। दिन को दिन जाजपुर सहर पारद बढ़ुवा बेले जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। सकाल 10टा पर रास्ता घाट सुनसान हो जाउथबा बेले प्रशासन पक्षर जलचक्र खोला न जिबा साधारण लोकंको असंतोष को बढ़िबारे लागुछि। अन्यपटे अंशुघातर मुकाबिला पर स्वास्थ्य विभाग सजाग थिबाने मध्य सूचना आसीछि। ऑनलाइन परीक्षा सेंटर उपर सीबीआई रो चढ़ाव। एसआई परीक्षा स्कैम रे सीबीआई रो बड़ एक्शन देखिबाकू मिलिछि। एसआई परीक्षा स्कैम मामला रे फेरार अभियुक्त गोविंद त्रिपाठी सहित संपर्क ऑनलाइन परीक्षा सेंटर उपर सीबीआई रो प्रथम चढ़ाव होइछि। टोलको स्कूल कॉम्प्लेक्स भितर चलीछि एही चढ़ाव। प्राय 20 जणिया सीबीआई टीम तथ्य एवं प्रमाण संग्रह पई व्यापक तदंत करछन्ति। एही स्कीम सहित संपर्क शंकर पुष्टि, मुना महांती, सुरेश नायक समेत 17 जन अभियुक्तଙ୍କ विरुद्ध रे सीबीआई कोर्ट रे प्रमाण पत्र मध्य दाखल कर जाइछि। एससीबी अग्निकांड घटना रे विचार विभागीय तदंत। एससीबी अग्निकांड घटना विचार विभागीय तदंत आरंभ हो जाइछि। अवसर प्राप्त जिला तथा जज लक्ष्मीधर बिस्वाल एवं टीएम एससीबी मेडिकल कॉलेज को जाई अन्य मानक पचरा उचरा करुछन्ति। प्राथमिक जांच पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति विचार विभागीय तदंत कमिश्नर अध्यक्ष तथा अवसर प्राप्त विचारपति तथा जस्टिस लक्ष्मीधर बिस्वाल। जहार आवश्यकता पड़िब समस्तଙ୍କୁ तदंत परिसरभुक्त करा जिवो बोली मध्य से कहिछन्ति। साड़ी देखिबार बहाना रे 7.5 लाख टंका मूल्यर 25टी साड़ी लुट। इनोवा कार रे आसिले साड़ी देखिबा बहाना रे सुजोग देखि आंठोरे झाकी लुटी नहीं 7.5 लाख टंकार 25 खंड पाट साड़ी। अनुगुल सहर रे थिबा बयानिका शोरूम एभली अभिनव ढंग रे लुट करिसंती एही महिला लुटेरा दल। एही दिन 1.15 बेलकू 6 लाख महिला एवं जने पुरुष बयानिका शोरूम भीतर को पसी जाइथिले। साड़ी देखिबा बहाना करे कर्मचारी निजर को मध्य हटाई देइथिले। समलेश्वरी मंदिर रे सफेई हेब नहीं। समलेश्वरी मंदिर सफेई कर्मचारी दाबी एवं आखपाखी दरमा दियो एवं परे काम। समलेश्वरी मंदिर काम करथिबा सफेई कर्मचारी मिस्त्री मालिक को 3 मास हेला दरमा मिलेनी। बारंबार अभियोग पर मध्य शुणु नाही अधिकारी, जहा फल आज ठारो कार्य बंद आंदोलन करछन्ति। शताधिक सफेई कर्मचारी ओबीसी टंका देउ नथिबारु दरमा देबाको समस्या हेतुबा नै कहिसंति एसएमसी कमिश्नर तथा रोहन खत्री। वितरण कंपनी को उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री को कड़ा निर्देश। विद्युत वितरण कंपनी मान को उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को कड़ा निर्देश मिली। हिताधिकारी बड़ बिल बाकी थिले मध्य विद्युत न काटिबाकू निर्देश दैछन्ते कनक वर्धन सिंहदेव। प्रचंड ग्रीष्म को दृष्टि रखी घरोई ग्राहकों क्षेत्र में बिल अनादेय हेले विद्युत विच्छिन्न करा जिवो नाही। कौनसी डिस्कम द्वारा अनिर्धारित विद्युत काट करा जिबा उचित नुहे बोली कहिसंती शक्ति मंत्री। पश्चिम ओडिशा रे 45 डिग्री छुई पारे ताती। बढ़िबो ताती। एकातरे 6 डिग्री बढ़िबो ताती। प्रचंड खरा जोगो भीषण गर्म आ गुलुगुली असह्य हेबो। आसंता 17 तारिख जाए एभली ताती रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जाइछि। भुवनेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति रे प्रबल गरम एवं गुलुगुली अनुभूत हो पारे। टिटलागढ़, बलांगीर एवं झारसुगुड़ा रे दिन तापमात्रा 43 डिग्री छुई पारे। बरगढ़ रे 42 डिग्री एवं बौद्ध रे
41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 324ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଏଡିଜି ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ବା OCSCCOଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା JD ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗୀତରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଶୁଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଶା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ଜାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା ତାଇ କେବଳ ସ୍ୱରର ରାଣୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ସ୍ୱାଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନାମିତ ରହୁଛି, ଯାହା ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଆଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। 16 ବର୍ଷ ପରେ ହଙ୍ଗେରୀରେ ଭିକ୍ଟର ଅରବାନଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ। 16 ବର୍ଷ ଧରି ହଙ୍ଗେରୀରେ ଶାସନ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭିକ୍ଟର ଅରବାନ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ତଥା ଅରବାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଣ୍ଟରଭେଜିଭ ପାର୍ଟିର ପିଟର ମାର୍ଗ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିଜା ପାର୍ଟି ହଙ୍ଗେରୀ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଅରବାନଙ୍କ 16 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ସାନି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ତାଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତଥା ମସୁଦ ପାଜିକିସ୍ତାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ରୁଷର ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ 21 ଥର ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି JD ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଭାନ୍ସ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲୁ। ଗତ 21 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେଥର କଥା ହୋଇଛୁ। ଅଧ ଡଜନ କିମ୍ବା 1 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଥର କଥା ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ଠାରୁ $100 କୋଟି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୟୁଗାଣ୍ଡାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ୟୁଗାଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ୱେଡ୍ରି ମୁସେଭେନିଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଦେଶର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତଥା CDF ହୁମୁଜି କାନାଇଗୁରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ଜରିଆରେ ତୁର୍କୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଳାଖୋଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇ $100 କୋଟି ଆମେରିକାନ ଡଲାର ବା 1 ବିଲିୟନ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାଲାରେ ଥିବା ତୁର୍କୀ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କସରତ। ସଂସଦରେ ଲାଗୁ ହେବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା। ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେଆଇନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାଜନୀତି। ଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଇରାନ ପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ତୁର୍କୀର ଟାର୍ଗେଟ। ଗତ ତୁର୍କୀ ସରକାର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମେତ 35 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ $4,500
ଅଣସତୁର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଗାଜା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମସୁଦ ଫ୍ରୋଟିକା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଇସ୍ତାନବୁଲର ମୁଖ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ତଥା ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଏହି କଠୋର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ। ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେନ ସାହାବ ବା ବାଲେନଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମରିସସରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମହାଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶଶୀର ଖାନାଲ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ଏହାର ଅବରୋଧ। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 13 ଏପ୍ରିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ତଥା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କେଣ୍ଟକମ୍ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।